नमस्कार श्रोता बंधुगण, साहित्य चर्चा को आपण मानंकु हृदयरु स्वागत जनाउछि। आसंतु आज शुणिबा गाल्पिक गोविंद चंद्र त्रिपाठींकर एक सुंदर गल्प शेफाली आउ मु। शेफाली आज आसीछिलो नानी। रुनुर डाक शुणी सतरे मु चमकी पड़िली। पर मुहूर्तरे पचारिली, किए आसीछि रुनु? सबितार माउसी झियो शेफाली। मोर क्षणिक भावना जेपरी मते उद्विग्न करिगला। पढ़ा बहीटा मसेणा उपरे थोई देई मु सेमिति अटकी गली प्रश्नवाची दृष्टि रे। कौन कहिबिलो नानी, केड़िकी डेंगाटिए हेलाणी से। आउ थरे भल करी न देखिले मोटे ठौराई पारिबुनी। एइटा पुणी सेई शेफाली। हाँ, बल बल करी रुनु मुह को अनाइली। सतेलो नानी, ताकू जमारू चिन्हि हेउनी। एई शेफाली सुदूर संबलपुर सहर आबहावारे गढ़ा होइथिबा झियोटिए मो बाल्य संगिनी सबितार माउसी झियो हेब से। अतीतर केतोटी मुहूर्त पाई सीए मते खेल साथी करी नेइथिला। विगत 8 वर्ष तलर सेई स्मृति आजी पुणी थरे मो आखि आगरे भासी जाउछि। सेई शेफालीर हस हस मुह, तार कला घुमर आखि दुईटी जेमिति मो सामनारे आहुरी स्पष्ट देखा जाउछि। आजी मोर आउ थरे मने पड़ुछि। फगुण पुनेई हेबाकू मोटे 2 दिन बाकी थिला। रविवार छुट्टी दिनटा बोली खरा बेल कटाइबा पाई मो पक्षरे सबितार उपस्थिति एकांत प्रयोजन। परस्पर ममतार आकर्षण भितरे बुड़ी रही आमे केते मधुर संध्या, केते चांदिनी राति एमिति बसी रही बिताई देइथिलु। केवल सेतिकी नुहे, एकुटिया रहिबार लक्ष्य आमर अनेक थर व्यर्थ होइथिला। दैनिक अंततः थरटिए पाई सबिता को न देखिले मो मनरे शांति रहु नथिला। बिचारी सबितार अवस्था मध्य सेया हेउथिला। थरे मु जेतेबेले दिने 2 दिन पाई गाँ पाख मामू घर को चली जाइथिली, फेरिला परे अभिमानी सबिता को मते बहु कैफियत देबाकू पड़िथिला। तेणु सबितार उपस्थिति मु प्रति मुहूर्तरे खोजी बसुथिली। से दिन सेमिति सबिता पाखकू जाइथिली, तुच्छारे टिकिए तांकर घर आड़े बुली आसिबा पाई, सबिता को देखि आसिबा पाई। से दिन मध्याह्नरे जेतेबेले मु आउ सबिता उभय बारिपट पिजुली गछ मूले बसी खुशी गपरे आत्मविस्मृता, ठीक सेतिकी बेले आकस्मिक भावरे आमर संपूर्ण अज्ञातरे आमरी बयसर फिका नील रंगर फ्रक पिंधा सरु देह, गोरा तकतक चेहेरार किशोरी झियोटी आसी खूब नम्र कंठरे डाकिला, सबी नानी। चमकी पड़ी मु सामना को चाहिली। सबिता गप बंद करी झियोटा को थरे देखी नेइछि जेमिति संगे संगे आनंदरे कुरुली उठिला। आरे तू शेफाली, केतेबेले आसिलु लो? मौसा आसिछंती ना कौन? चल चल। ना, बापांको सांगरे मु एकुटिया आसिछि। संक्षिप्त गलारे से उत्तर दे सारी थरे मो मुह को चाही अटकी गला प्रश्नवाची आखिरे। किंतु परक्षणरे सबिता मते ता साथीरे परिचय कराई देला। एई मोर सांगटिए शेफाली, यार ना बनलता दास। आमे दुहे एका श्रेणी रे पढ़ू। एई आम घर पाखरे तांको घर रहिछि। तापरे मते लक्ष्य करी सबिता कहिला, तू एहाकू चिन्हि पारिबु नाही बनलता? शेफाली मोर माउसींको झियोटाए, संबलपुर रे एई वर्ष 8म रे पढ़ुछि। तापरे सेई क्षणकर साक्षात विनिमय रे शेफाली सहित मोर स्वाभाविक परिचय होइथिला। आउ बंधुतार आवेष्टनी भितरे शेफालीर सेई आकर्षण नै मु केमिति ता प्रति अनुगत होई जाइथिली। मो हृदयर क्यों निभृत कोठरी रे शेफाली प्रति एक अजणा ममता काहीकि केजाणी असंभव रूपे जागी उठिथिला।
ଏହାପରେ ସବିତା ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ମଝିରେ ଶେଫାଳୀ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶେଫାଳୀ, ସବିତା ଆଉ ବନଲତା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତରେ ତିନୋଟି କଳିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲୁ ଆମେ। ସେଇ ବୃନ୍ତରୁ ଜଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ବାଦ୍ ଦେଇ ହୁଏନା। ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଠି ସମାନ। ସେଇ ଆବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ପରସ୍ପର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ତାହାରି ନେଇ ବିତିଲା କେତେ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ସବୁ। ହଁ, ଆଉ ଦିନକର କଥା। ଫଗୁଣ ପୁନେଇ ସକାଳର ଘଟଣା। କାଖରେ ପାଣି ମାଠିଆଟା ନେଇ କୂଅ ମୂଳରୁ ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଅସମୟରେ ମୁଁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଶେଫାଳୀ ଆଉ ସବିତା ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଶି ଆସିଲେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ। ଅଗଣାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲାନି। ତରତର ହୋଇ ମୁଁ ପଶିଗଲି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ। ଧଡ଼ କିନା କବାଟଟା କିଳି ଦେଇଥିଲି ଭିତର ପଟରୁ। ଛାତି ମୋର ଉଠପଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ଆଶା, ଯାହା ନେଇ ମୋର ସାହସ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲା, ସେତକ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଛୁ କାହିଁକି ଲୋ ବନଲତା? ଟିକିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବୁନି? ସବିତାଟା ଠିକ୍ ମୋତେ ଦେଖି ନେଇଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି। ଇସ୍, ବାହାରେ ଶେଫାଳୀ ସାଥିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ସବିତା ଛକି ରହିଥିଲା ଶିକାରୀ ଭଳି ମୋତେ ରଙ୍ଗ ବୋଲିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଲି ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ମେଲିଲେ ମୋର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଦେହ ସାରା ମନ ଇଚ୍ଛା ବୋଳି ଦେଇଯିବେ ରଙ୍ଗ ଅଳତା ମେଞ୍ଚ ମେଞ୍ଚା କରି। ସବିତା ଛାଡ଼ିବା ଝିଅ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ରହିଲି ବହୁ ବେଳ ଯାଏ। 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବା ପରେ କବାଟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରି ଶେଫାଳୀ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, କବାଟ ଦେଇ କେତେ ବେଳ ଯାଏ ଲୁଚିବୁ ଲୋ? ଆମେ କ'ଣ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଖିଲିଖିଲ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା ସବିତା। ଶେଫାଳୀର ଦାମ୍ଭିକତା ଆଉ ସବିତାର ସେଇ ବିଦ୍ରୂପ ଭରା ହସ ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଭିତରେ ଆହୁରି ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ସତରେ ଏମାନେ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ? ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ସେଇ ଭାବନା ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଇଲା। ପୁଣି ସେଇ ଡାକ, ବନଲତା, ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉନୁ କାହିଁକି? ଆମେ କ'ଣ ତତେ ଖାଇଯାଉଛୁ? ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଟିକିଏ ତ? ସମ୍ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆହ୍ୱାନ। ଯୁଦ୍ଧମ୍ ଦେହୀର ଆବାଜ। ହଁ ହଁ, ତୁମେ ବଡ଼ ଚାଲାଛ ନା? ଭିତରୁ ଥାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଦୌ ଛାଡ଼ିବେନି। ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ବନଲତା, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ରଙ୍ଗ ଦେବିନି ଯେ। କେବଳ ଏଇ ମୁହଁରେ ଦେଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ଶେଫାଳୀ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଚାହିଁଲି। ଇସ୍, କି ରଙ୍ଗ ଖେଳିଛନ୍ତି ଦୁହେଁଯାକ। ଗୋଟା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ନାଳି ଟହଟହ ଦିଶୁଥିଲା ଶେଫାଳୀଟା, ଆଉ କାଳିକା ମା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସବିତା। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବିରୂପ ମୁହଁ ଦେଖି ମୋତେ ଖାଲି ହସ ମାଡ଼ିଲା। ତେବେ ସେଇ ହସ ଘଡ଼ିକ ପାଇଁ ଥିଲା। ମନର ଆକାଶରେ ଆଶଙ୍କାର ଯେତେ ସବୁ ମେଘ ଘନୀଭୂତ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ନଥିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ତୁମେ ଖାଲି ଫଗୁ ନେଇ ଆସିଛ ନା? ମୁଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲି ଭିତରେ ଥାଇ। ଶେଫାଳୀ ବୋଧହୁଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱର ନେଇ ସେ କହିଲା, ଦେଖ ବନଲତା, ତୁ ଭିତରୁ ନ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେହେଲେ ତୋ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବିନି। ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ସବିତା ପୁଣି କହିଗଲା, ଛି, ତୁ ଏଡ଼ିକି ଡରେଇକି ଲୋ?
ଏ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁଚିଛୁ? ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଯୁକ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଷା ପାଇଲିନି। କ'ଣ ତାହା ହେଲେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ସେତେବେଳେ ଏତକ ଭାବିବାକୁ ଅବସର ମୋତେ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର କିଛି ଗୋଟାଏ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଦୌ ଥଳକୂଳ ପାଉନଥିଲି। ଅଭିମାନିନୀ ଶେଫାଳୀ ଡାକିଲା, ଥାଉ ସବିନାନୀ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଏ ଆଜି କବାଟ ନ ଖୋଲନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଯାଉଛୁ ଲୋ ବନଲତା, ତୁ ସେମିତି ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁଚିଥା। ସବିତାର ଆହତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକିଗଲି। ଡରି ଡରି ଭିତରୁ ଥାଇ ଡାକିଲି, ସବିତା, ଶେଫାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲିନି। କବାଟ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଚାହିଁଲି। ପୁଣି ମୋର କାହିଁକି ଆଶଙ୍କା ହେଲା, ସତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଗଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି ଶେଫାଳୀ। ଆହା, ବିଚାରୀକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷୀ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରି ବସିଲି? ସବିତା ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିଥିବ? ମନରେ ମୋର ଅସଂଖ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅନୁତାପ, ଦଗ୍ଧ ବେଦନା ନେଇ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଶେଫାଳୀ ଆଗରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୋତେ ସେଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ସବିତା ଆଉ ଶେଫାଳୀ ପାଖକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ରଙ୍ଗ, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ପାଣି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଜାଣତରେ ଧଡ଼ାସ୍କିନା ଶିକୁଳି ଖୋଲି ପକାଇ ଧୀରେ କବାଟ ମେଲି ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଲି। ପାଦ ଟିପି ଟିପି ଚାରିଆଡ଼େ ଥରକ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଲାଇ ନେଲି। କାହିଁ, କେହି ତ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ମନର କେଉଁ ଅଜଣା ତନ୍ତ୍ରୀରେ ସନ୍ଦେହଟା କେମିତି ରହିଯାଇଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସନ୍ଦେହ ପୁଣି ସତ୍ୟର ରୂପ ନେବ, ଏହା ଥିଲା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନାତୀତ। ଫେରିବାର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଝଡ଼ ଭଳି ଛୁଟି ଆସିଲେ ଶେଫାଳୀ ଆଉ ସବିତା। ତଥାପି ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ। ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁ ରହିଲି। ସବିତା ଆଗ ଧାଇଁ ଆସି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅବିର ଗାଢ଼ ଅଳତାଯାକ ମୋ ଦେହ ଓ ଲୁଗାରେ ବୋଳି ଦେଇଗଲା ଶେଫାଳୀ। ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ନାଲି କରି ଦେଇଗଲେ ଦୁହେଁ ଯାକ ମିଶି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସବିତା ଅଣ୍ଟି ଲୁଗାରେ ଲୁଚାଇ ଆଣିଥିବା କଳା ରଙ୍ଗ ମେଞ୍ଚାକ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଶେଫାଳୀ ହାତକୁ। କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଅବସ୍ଥା ମୋର କ'ଣ ହେବ ବୁଝିପାରିଲି। ଏଥର ଖସିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଖସିବା ଆଗରୁ ଦୁଇଟି କଳା ପଟା ପଟା ନିଶ ମୋ ମୁହଁରେ ଜୋର କରି ଆଙ୍କି ଦେଇଗଲା ଶେଫାଳୀ। ମୁଁ ଖାଲି ଇହି ଇହି ହେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସବିତା ଆଉ ଶେଫାଳୀ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲୁଚିଥିଲି, ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶେଫାଳୀ ଏକା ଜିଣିଲା। ତାପରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ସାରିଲା ପରେ ସବିତା ଆପେ ଆପେ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରବଣା ହୋଇ ହଠାତ୍ ଶେଫାଳୀ ହାତରୁ କଳା ମେଞ୍ଚାଏ ନେଇ ବୋଳିଦେଲି ସବିତାର ନରମ ଗାଲ ଉପରେ। କାରଣ ପରାଜୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ଳାନି ଆଉ ସେଥିରୁ ଜାତ କ୍ରୋଧ କେବଳ ତାରି ଉପରେ ଜମି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର କ'ଣ କ୍ଷତ କରିପାରିଲି? ଅନ୍ତତଃ ଅନେକ ଆଗରୁ ତାର ମୁହଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବାଟା ତୁଚ୍ଛ ପରିଶ୍ରମ ମନେ ହେଲା। ଅବଶେଷରେ ପରାସ୍ତା ସୈନିକ ଭଳି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ବାହାରିଲି ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମୋ ଅବଚେତନ ମନ ତଳେ ଅତୀତର ସେଇ ହୋରି ଖେଳର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଆଜି ଶେଫାଳୀର ଆଗମନ ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ଶେଫାଳୀ,
ମୋର ଏକଦା ବାଲ୍ୟ ସହଚରୀ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆଜି ଆସିଛି ଆମ ଗାଁକୁ ମୋ ସାଥିରେ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ହୁଏତ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ସେ। ଦେଖିଲେ ମୋତେ ସତରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଶେଫାଳି। ରୁନୁର ଡାକରେ ମୋର ତନ୍ଦ୍ରା ତ୍ରୁଟିଗଲା ଯେପରି। ନାନିଲୋ, ହେଇ ଆମ ଘରକୁ ଶେଫାଳି ଆସୁଛି। ମନରେ ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ ଝରକାରୁ ଦାଣ୍ଡପଟ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।